नमस्कार बंधुगण, स्वागत करुछि आपणंकु पुणी थरे एक रोमांटिक कहानी रे। आशा करुछि एहा पसंद आसिबो। बंधुगण, मो ना हेउछि मानसी। मो बयस एबे 21 वर्ष होईछि। लोके कुहंती जे मो टिके चंचल एवं टिके निरीह मध्य। मो आखि बड़ बड़ एवं जेतेबेले हसे गालरे हालुका डिम्पल पड़ी जाए। कॉलेज रे अनेक लोक मोते नोटिस करुथिले, किंतु मु काहाकू बेसी गुरुत्व देउनथिली। मु सबुबेले जानिथिली जे मोर छोटो छोटो काम लोकंको ध्यान आकर्षण करुथिला। केबे केबे मु जानी सुनी निजकु टिके अलगा अंदाजरे उपस्थापन करुथिली, जेपरि सामना व्यक्तिंको प्रतिक्रिया बुझी परिबी। एसबु मो पई एक प्रकार खेल थिला। मु पाठपढ़ारे मध्य भल थिली, सेथिपई केही मोते सहजरे किछि कहि पारु नथिले एवं हुए तो एही कारणरु मो भितरे आत्मविश्वास टिके अधिक थिला। मु एक भल परिवाररु थिली एवं समस्तंको सहित मिसिबा मोर अभ्यास नथिला। लोके मोर प्रशंसा करुथिले, किंतु मु काहा सहित सेमिति किछि विशेष संपर्क अनुभव करू नथिली। मनरे किछि अधूरा इच्छा निश्चय थिला, जहा प्रत्येक व्यक्तिंको मनरे थाए, किंतु सेमानंकु बुझिबा पई एपर्यंत केही मिलि नथिले। तापरे दिने किछि बदली गला। आम कॉलेज रे जणे नुआ लेक्चरर आसिले। तांको ना थिला पवन। तांको बयस बेसी नथिला, किंतु व्यक्तित्व बहुत गंभीर थिला। जेतेबेले से प्रथम थर क्लास को आसिले, सारा परिवेश अलगा लागिला। मु आग बेंच रे बसिथिली एवं अजाणतरे मो नजर बारंबार तांको आडकु जाउथिला। से पढ़ाइबारे मग्न थिले एवं मु किछि न लेखि केवल तांकु देखुथिली। मु निज उपरे आश्चर्य हेउथिली जे प्रथम थर पई मु काहा प्रति एभली आकर्षित अनुभव करूछि। एहा पूर्वरु मु लोकंकु हालुका भाबरे नेउथिली, किंतु एथर कथाटा अलगा थिला। आरंभरे से मो उपरे कौनसी विशेष ध्यान देले नाही एवं एही कथा मोते आहुरी व्यतिव्यस्त कला। मु चाहुथिली जे से मोते नोटिस करंतु, किंतु से तांको कामरे पूरापूरी व्यस्त रहुथिले। तेणु मु हालुका चंचलता आरंभ कली, जेपरि तांको ध्यान मो आडकु जाए। किंतु मु एते बुद्धिमती थिली जे निज पाठपढ़ाकू केबे क्षति हेबाकू देउनथिली। बाकी शिक्षक माने मोते पसंद करुथिले, सेथिपई मु बंची जाउथिली, किंतु पवन सार अलगा थिले। से मोते केबे विशेष गुरुत्व देई नथिले एवं एही कथा मो पई एक चैलेंज होईगला। दिने मु सुनिली जे क्लासर एक झियो तार सांगमानंकु कहुथिला जे से सारंकु पसंद करे। एहा सुनी मोते अजब लागिला, जेपरि केही मो भितरे किछि छुई देला। सेही दिन मु रागरे एक पिलालिया काम करिदेली, जहार प्रभाव ओलटा हेला। कथाटी सारंक पर्यंत पहुंचिला एवं से मोते समस्तंक सामनारे गाली कले। से कहिले जे मु मो व्यवहार उपरे ध्यान देबा उचित एवं मु मोर सीमा बुझिबा उचित। तांको शब्द मोते भितरु आघात देला। मोते खराब एथिपई लागिला जे से एसबु समस्तंक सामनारे कहिले। किछि दिन परे मु तांको क्लास को जिबा बंद करिदेली, हेले मन कुआडे ना कुआडे तांको आखपाखरे ही बुलुथिला। किछि दिन परे से मोते तांको क्याबिन को डाकिले। मु रागिथिली, किंतु तांको सामना को जिबा मात्रे मोर सबु राग किछिटा कमिगला। से बहुत साधारण भावरे मोते पचारिले जे मु क्लास को काहींकी आसुनाही एवं मोते कण पाठ पढ़ार चिंता नाही। मु चुप रहिली। तापरे से सेही दिनर घटना विषय रे पचारिले। मु स्वीकार कली जे भूल मोर थिला। से शांत स्वररे कहिले जे से सेही दिन मोते समस्तंक सामनारे कहिबा उचित नथिला एवं एथिपई से क्षमा मध्य मागिले। एहा सुनी मु टिके आश्वस्ति पाइली। मु तांकु कहिली जे मोते तांको कथाठारु बेसी उपायटी खराब लागिथिला। से बुझीगले एवं कहिले जे आगकू एभली कथा से व्यक्तिगत भावे समाधान करिवे। सेही कथाबार्ता समय मु भाबिली जे से एते कठोर नुहंती जेते मु भाबुथिली। सेतिकी बेले तांको फोन आसिला एवं से मोते जिबा पई संकेत देले। परदिन क्लास परे से मोते अटकिबाकू कहिले। मो हृदय जोररे धड़धड़ हेउथिला, किंतु एथर सबुकिछि साधारण थिला। से केवल मोर कम अटेंडेंस विषय कथा हेले एवं कहिले जे मु मो पाठ पढ़ारे ध्यान देबा उचित। मु हालुका हसी मुंड हलाइली। से कहिले जे जदि मोते कौनसी रे असुविधा हुए तेबे मु संध्यारे लाइब्रेरी को आसी परिबी। से मोते एक्स्ट्रा गाइड देबे। घर को आसी मु देरी जाए एहा ही भाबुथिली जे काली कण पिंधिबी। तापरे मु एक साधा पोशाक बाछिली, जहा आरामदायक थिला। परदिन मु समयरे लाइब्रेरी रे पहुंचिली। से आगरु सेठारे उपस्थित थिले। आमे पाठपढ़ा आरंभ कलु। मो ध्यान बारंबार भटकी जाउथिला। मु निजको बुझाउथिली जे मु फोकस करिबा उचित, किंतु तांको पाखरे बसी मन स्थिर होई पारु नथिला। से मझिरे मझिरे मोते बुझाउथिले एवं मु मुंड हलाई सुनिबार नाटक करुथिली। धीरे धीरे वातावरण टिके सहज होईगला। आमे साधारण कथाबार्ता मध्य करिबाकू लागिलु, किंतु से सबु बेले एक दूरता बजाय रखिथिले, जहा मु बुझी पारुथिली।
ସେହି ଦିନ ବିଶେଷ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଜବ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦିନ ଏହି ସିଲସିଲା ଚାଲିଲା। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଭେଟୁଥିଲୁ, ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ଏବଂ କିଛି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଚଞ୍ଚଳତା କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାରୁ ଏକ ଅଲଗା ଖୁସି ମିଳୁଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ସେଦିନ ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଲାଇବ୍ରେରୀର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ଖୋଲା ଥିଲା। ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥିଲା। ସେ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଚିନ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଏକୁଟିଆ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଦେଖିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫୋନ ରଖିଲେ ସେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ବସିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଗଲି। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିସାରିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି ଏବଂ କିଛି ନ କହି ତାଙ୍କ ଚାଲ ପଚାରିଲି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ନଥିଲେ ଏବଂ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଭଉଣୀ ବାହାଘରର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଏହି କଥା କାହାକୁ କହିନଥିଲେ। ଜାଣିନି ମୋ ପାଖରେ କାହିଁକି କହିଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଲି ଯେ ସେ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି। ସେହି ଦିନ ପରେ ଆମ ଭିତରର ସମ୍ପର୍କ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲି, ବରଂ ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲି ଯିଏ ବହୁତ କିଛି ସହିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇଯାଏ, କେବେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କ ମନ ହାଲୁକା କରିଦିଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସାଥୀ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କଲି। ଏବେ ମୋ ଭିତରେ ଆଗର ସେହି ଚଞ୍ଚଳତା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କଲେଜରେ ଲୋକେ ନାନା କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ଫରକ ପଡୁନଥିଲା। ପବନଙ୍କୁ ସେହି ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେଉଁ ନଜରରେ ଆଗେ ଦେଖୁଥିଲି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ମୋ ମନରେ ହାଲୁକା ଚଞ୍ଚଳତା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ଏବେ ସେଠାରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟତା ଆସିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ନଥିଲା, ବରଂ ସତରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଥି ଦେବା ଥିଲା। ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖୋଲିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ମୋତେ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ଘର କଥା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। କଲେଜରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସାରଙ୍କର ଅତି ପାଖ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଶିଖିଯାଇଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସତ କଣ। ସାର ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଆମ କାମ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ବାକି ଲୋକେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ମାୟାନେ ରଖେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସାର ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ସେ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ କଥାଟି ଗମ୍ଭୀର ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଜୋର ଦେଲି ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ଘରୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଏକାଠି ସମ୍ଭାଳିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ କ୍ଳାନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି ଯେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଯେତେ କରିପାରିବେ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ସେହିଦିନ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସେହିଦିନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ କାହାର ଜୀବନରେ ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଏହି ସିଲସିଲା ଚାଲିଲା। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଏହିଭଳି ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବି ତେବେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବି। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଉଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଦିନେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ସିଧାସାଧା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ତାଙ୍କ ବାହାଘର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ। ସେହିଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହୁଏ ତେବେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ମୋତେ କହିପାରିବେ। ସେ ହସି କହିଲେ ଯେ ତୁମର ସାଥ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାନସୀ। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା, କାରଣ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଏବେ କୌଣସି ଦେଖାଣିଆ କଥାରୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିସାରିଥିଲା। ସମୟ ବିତିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ପୂର୍ବର ମାନସୀ ହୋଇ ରହିନଥିଲି, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଗଲି। ସାର୍ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏବେ ତାଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମନେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି ଏବଂ ସେ କେବେ କେବେ ମୋ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ କହିବେ ଯେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଫୋକସ୍ କର। ମୋତେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା।
କଲେଜରେ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବି କଥା ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏଭଳି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଦିନେ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାହାଘର ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, କାରଣ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ମୋ ମାବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ବାହାଘର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମନେ ମନେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସାରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା କିପରି ହେବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାଇ ମୋତେ କିପରି ଲାଗିବ। ଏସବୁ ଭାବି ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ସେହି ସହିତ ଏକ ଆତ୍ମୀୟତା ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭୀର ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ଏକାଭଳି ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ପବନ ସାର୍ ମୋ ପାଇଁ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ବନିଯାଇଥିଲେ ଯିଏ ମୋତେ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଉଥିଲେ। ବାହାଘର ଦିନ ଶେଷରେ ଆସିଗଲା। ସକାଳୁ ହିଁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲି ଏବଂ ମନରେ ହାଲୁକା ଡର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ପବନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ସାଧାସିଧା ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବିଲି ଏବଂ ଏକ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଲି ଯାହା ଆରାମଦାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେଠାକାର ପରିବେଶ ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା। ସହରର ଦୌଡ଼ଧାପଡ଼ଠାରୁ ଦୂର ସାଦାସିଧା ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟତା ସବୁଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଘରଟି ଛୋଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଉଷ୍ମତା ଥିଲା ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ସାର୍ ମୋତେ ଦ୍ୱାରରେ ହିଁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ହସି ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ସ୍ପଷ୍ଟ ନଜର ଆସୁଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇଲେ। ତାଙ୍କ ମା ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ ଏବଂ ଏମିତି ଆତ୍ମୀୟତା ଦେଲେ ଯେପରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ବେଟା, ତୁମେ ମୋ ପୁଅକୁ ସାଥି ଦେଇଛ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର କୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ ଟିକେ ସଂକୋଚରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଦେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଲି ଏବଂ କହିଲି ଯେ ଏଥିରେ କୃତଜ୍ଞତାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କେବଳ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି। ଘରେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ପରିବେଶର ଅଂଶ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ସେଠାକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଛୋଟମୋଟ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ଏବଂ ସମୟ କେମିତି କଟିଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ସେହି ମଝିରେ ମୁଁ କେତେଥର ସାରଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ, ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବା ଏବଂ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁହଁରେ ହସ ବଜାୟ ରଖିବା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ଗର୍ବ ଲାଗିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘରର ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସାରା ଘର ଖୁସିରେ ଭରିଗଲା। ସାର୍ ଶେରୱାନୀରେ ବହୁତ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ସନ୍ତୋଷ ଥିଲା, ଯେପରି ସେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ହାଲୁକା ସଂକେତ ଦେଇ ହସିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହସିଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମ ଭିତରର ସମ୍ପର୍କ ଶବ୍ଦଠାରୁ ବହୁତ ଗଭୀର। ଏହା କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ କିମ୍ବା ଦେଖାଣିଆ କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନଥିଲା, ବରଂ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଥିଲା। ବାହାଘରର ରୀତିନୀତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଖାସ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ସାରଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଲି। ସେ ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ଖୁସମିଜାଜ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଆପଣାଇଲେ ଯେପରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭଉଣୀ। ଆମେ କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲୁ ଏବଂ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଏହି ପରିବାର ସତରେ ବହୁତ ସଚ୍ଚା ଏବଂ ଜଡ଼ିତ। ରାତିରେ ସବୁ ରୀତିନୀତି ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ଘରେ ଏକ ଅଲଗା ଶାନ୍ତି ଛାଇଗଲା। ସମସ୍ତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଖୁସି ଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ କୋଣରେ ବସି ସାରା ଦିନ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ ସାର୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ ଯେ ମାନସୀ, ଆଜି ତୁମେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ କହିଲି ଯେ ସାର୍, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏସବୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ତ। ସେ ହାଲୁକା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସତରେ ବହୁତ ଖାସ୍। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି, ବସ୍ କେବଳ ହସିଲି, କାରଣ ଏବେ ଆମ ଭିତରେ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା କମ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରଦିନ ମୋତେ ଫେରିବାକୁ ଥିଲା। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲି, ସାରଙ୍କ ମା ପୁଣି ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲେ ଯେ ବେଟା, ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ମିଳିବ ଏଠାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଏ ଘର ତୁମର ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ହୃଦୟରୁ ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲି ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ସାର୍ ମୋତେ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ। ବାଟସାରା ଆମେ ବେଶୀ କଥା ହୋଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଦୁହେଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଷ୍ଟେସନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାରେ ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ଥିଲା। ଆମେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏକ ଅଜବ ନୀରବତା ଆମ ଭିତରେ ଥିଲା, ଯାହା ବହୁତ କିଛି କହୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସାର୍ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଏକ ଛୋଟ ଲଫାଫା ବାହାର କଲେ ଏବଂ ମୋ ହାତରେ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ଧୀରେ ଲଫାଫାଟି ଖୋଲିଲି। ସେଥିରେ ଏକ ଛୋଟ ଲକେଟ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ କିଛି ଲେଖାଥିଲା।
ତାହା ଦେଖି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଗଲା, କାରଣ ସେଥିରେ ଆତ୍ମୀୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ବିନା କିଛି କହି ସାରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲି ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଅଲଗା ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସାର୍ ମୋତେ ବାହୁରେ ଭରିନେଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ତେବେ ବିନା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସଚ୍ଚୋଟତା ହିଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କର ପରିଚୟ ଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାର ଘୋଷଣା ହେଲା ଏବଂ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଡବାରେ ଚଢ଼ିଲି ଏବଂ ଝରକା ପାଖରେ ବସିଲି। ସାର୍ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଟ୍ରେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ପାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନାମର ମୁହତାଜ ନଥିଲା। ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ହୁଏତ ଏହି କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ଥିଲା ଯେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ବିନା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପରସ୍ପରର ଜୀବନରେ ଏକ ମଜବୁତ ସାହାରା ବନିଗଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଝରକାରୁ ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେସନ ପୂରାପୂରି ଆଖିରୁ ଦୂରେଇ ନ ଯାଇଛି। ମୋ ହାତରେ ଛୋଟ ଲକେଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ ମନରେ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ନଥିଲା, ବରଂ ମୋ ଭିତରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେମିତି ଥିଲି ଏବଂ ଏବେ କେତେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଟାଣିବାରେ ମଜା ନେଉଥିଲି ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି କାହାର ଜୀବନରେ ସଚ୍ଚା ସାଥୀ ଦେବାରେ ଅଛି। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ସେହି ଲକେଟ୍ ସାଇତି ରଖିଦେଲି। ତାହା ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଉପହାର ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ସମ୍ପର୍କର ନିଶାଣୀ ଥିଲା ଯାହା ଭରସା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଟିକିଥିଲା। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜ ଗଲି, ସବୁକିଛି ଆଗ ଭଳି ଥିଲା। ସେହି କ୍ଲାସ୍, ସେହି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବି ମୋ ଏବଂ ସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ଫରକ ପଡୁନଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସଚ୍ଚା ଏବଂ ସଫା ଅଟେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ଏଥର ମୋର ପୂରା ଧ୍ୟାନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଥିଲା। ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମୋତେ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୋତେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର ଭଳି ହିଁ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କଥା ମୋତେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସୀମା ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। କେବେ କେବେ ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଶେଷ ହୁଏ ତେବେ ହାଲୁକା ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୁଁ ହସି କହିଦିଏ ଯେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଏବେ ବି ଆମେ ଭେଟୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସମୟ ପୂରାପୂରି ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ହିଁ କଟିଯାଉଥିଲା। ସେ କେବଳ ମୋତେ ପଢ଼ାଇ ନଥିଲେ, ବରଂ ମୋତେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ଦିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ବହୁତ ଥର ମନ କରୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ମୋ ମନ କଥା କହିବି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ମୁଁ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ ହେଲି ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖବର ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ଦେଲି। ସେ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ଜାହିର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଉପରେ ଗର୍ବ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ହୃଦୟରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ବହୁତ ଖାସ୍ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଏହି ସେହି ମଣିଷ ଥିଲେ ଯିଏ ମୋତେ ମୋର ସଠିକ୍ ଦିଶା ଦେଖାଇଥିଲେ। ସମୟ ସହିତ କଲେଜ ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଦାୟ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କଲେଜ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲି, ମୋ ନଜର ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁମ୍ରେ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନମସ୍କାର କଲି। ସେ ହସି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆମର କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।